Hi everyone. I'm very excited to meet you through this third episode of Open Book. And as we told earlier, this Open Book talk show is about giving you a different perspective about a person's life. So, first we heard in the previous episode about Daniel Anna's life, and today I have two important people who have shared the life of Daniel Anna, and they have been close. They know a lot more than we know. We know it from a 30 minutes video. That's it, we know about Daniel Anna. But they have lived almost like 20 years with Daniel Anna, so they know the story about Daniel Anna a lot better. Today we have Daniel Anna's parents, Daniel Anna's dad, Daniel Anna's mom. They are working as missionaries in GEMS, and they have joined us today in our talk show. They are here to share with us some details about Daniel Anna. So it's just to give you a perspective about Daniel Anna's testimony, so that we can know how God worked in Daniel Anna's life. What are the small ways in which God worked. Hi uncle, hi auntie. I'm very excited to have you in our talk show. So first I would like to ask you, auntie, about Daniel Anna. As a mom, you shared a greater bond with Daniel Anna. Even when Daniel Anna was in the womb, you should have had a lot of prayer. Being a Christian person, being a missionary, you should have had a lot of prayers about Daniel Anna, that this boy should be this way and all that. You should have had a lot of prayers. Like when hearing a testimony, you should have thought my son also should be like this and all that. So what were your prayers like when Daniel Anna was in the womb? And can you share some details about how his childhood was and some details about the time when he was born? ஆக்சுவலி டேனி பிறக்கிறதுக்கு முன்னாலேயே நாங்கள் அவன் கன்சீவாக இருக்கும்போது when he was 4 months in my womb, that time we met ஒரு ஆண்டியை பார்க்கறதுக்கு போயிருந்தோம். ஆனால் அவங்க பார்த்த உடனே அவங்களுக்கு தெரியாது ஆக்சுவலி நான் கன்சீவாக இருக்கேன்னு சொல்லிட்டு. உடனே அந்த ஆண்டி அந்த அக்கா கேட்டாங்க, என்னடி டேனியலை கொண்டு வந்திருக்கிறியான்னு கேட்டாங்க. அப்போவுமே எனக்கு கன்ஃபார்ம் ஆகிடுச்சு, இது வந்து டேனியல் தான் ஆண்டவர் கொடுக்க போகிறாருன்னு சொல்லிட்டு. அதுக்கப்புறமா நானும் அவனை டேனியலை போலவே இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் கமிட் பண்ணி ப்ரேயர் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன். அதே போல் ஆண்டோடைய கிருபையினால் அவன் டேனியோ பிறந்தான். பிறக்கிறதுக்கு முதல் நாளும் நான் விசுவாசமாக நான் அறிக்கை பண்ணி ஜெபம் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன். டெலிவரி போகிறதுக்கு முன்னால் கூட காலையில் நான் நைட்டு 12 o'clock பெயின் வந்தப்போ நான் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போனோம். அங்கே போனோன்னே எல்லாரும் என்கிட்ட கேட்கும்போது யாரை நீங்கள் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறீங்கன்னு கேட்டாங்க. நான் தைரியமாக சொன்னேன், விசுவாசத்தோடு நான் ஒரு தானியலை நான் எதிர்பார்த்துட்ருக்கிறேன்னு சொல்லி சொன்னேன். அதே போல் ஆண்டவர் கிருபையினால் அவன் டேனியலாக அவன் பிறந்தான். அடுத்துட்டு பிறந்த உடனே அப்போ எனக்கு ஒரு மிஷினரியாக கமிட் பண்ணணும்னு சொல்லி தான் எனக்கு அப்போ இருந்தே ஒரு ப்ரேயரு. ஏன்னா நாங்களும் மிஷினரி லைஃப்பில் இருக்கிறதுனால என் பிள்ளைகளும் மிஷினரி ஆகணும், கர்த்தருடைய ஊழியத்தை செய்யணும்னு சொல்கிறதுனால அதுக்காகவே நாங்கள் கமிட் பண்ணி ப்ரேயர் பண்ணி நாங்கள் வளர்த்துட்டு வந்தோம். அதனால் ஒரு டேனியலாக தான் அவனை பார்த்துட்டு இருந்தேன். அவர் தானியலோட கேரக்டர் எனக்கு பைபிள் ஏற்கனவே எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். அதே போல் அந்த அக்காவும் ஒரு தீர்க்க தரிசனமாக தானியல்னு சொல்லி சொன்னதுனால எனக்கு அது ரொம்பவே என்னை என்கரேஜ்மெண்ட்டாக இருந்துச்சு. அதை வச்சு நானும் ப்ரேயர் பண்ணிட்டு இருந்தேன். Thank you, auntie, for sharing with us about Daniel Anna's life. To hear about Daniel Anna's childhood, the way in which you got a promise with a name confirmation from the Bible. It's amazing to hear the testimony itself. Uncle, I would like to know certain things about Daniel Anna's life from your point of view. Auntie has shared with us about how she got the name and how you people chose to dedicate Daniel Anna from his childhood. So how was it being a dad of Daniel Anna? What are the things that you went through when Daniel Anna was in the childhood? So share us certain things from that. கர்த்தருடைய பரிசுத்த ஸ்தோத்திரம் உண்டாக. இந்த நாளிலும் டேனியலை பற்றி இன்ட்ரோ எடுக்கிறது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக தான் இருக்குது. அது நீங்கள் யூத்துங்களை வந்து இந்த அளவுக்கு ஒரு 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 உற்சாகத்தோடு கேட்கும்போது எனக்கு இன்னும் சந்தோஷமாக தான் இருக்குது. ஆக்சுவலி டேனியலை பற்றி சொல்லணுன்னாக்கா அவங்க அம்மாவுக்கு ஆண்டவர் ப்ராமிஸ் பண்ணார், வாக்குத்தத்தமாக ஜெபம் பண்ணாங்க. தென் எனக்கு டேனியலை குறித்து ரொம்ப பாரமானது, நிறைய காரியங்களும் பாரப்பட்டு ஜெபம் பண்ணிட்டு இருந்தேன். அப்போது சில காரியங்களும் எனக்கு ரொம்ப அவனுடைய சின்ன பிள்ளைந்தே அவனுடைய காரியங்களாம் பார்க்கும்போது என்ன எப்படி ஊழியத்துக்கு அர்ப்பணிப்போம், எப்படி ஊழியத்து வரப்போகிறான்றது எனக்கு ரொம்ப கவலையோடு ஒரு நாள் ரொம்ப சில காலம் கேள்விவிட்டு ரொம்ப பாரத்தோடு ஜெபம் பண்ணிருந்தேன்.
அப்போ ஆண்டவர் சொன்னாரு, அவனை நான் உள்ளங்கலையில உள்ளங்கலை வச்சிருக்கிறேன், நீ ஏன் கவலைப்படுறாரு. அப்போதான் என்னுடைய பாரமே டோட்டல் என்டலி வந்து அந்த வெளியே போச்சு, அதாவது கவலைகள் வெளியே போச்சு. ஏன்னா உள்ளங்கள் நான் வச்சிருக்கேன் ஆண்டவர் சொல்லிட்டாரு. ஸோ கன்ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு, இனி நான் கவலைப்படாம எங்க போன எப்படி போனாலும் அவன் ஊழியத்துக்கு தான் வரப்போன்னு சொல்லி பல இடத்துல அவன் என்ன போனாலும் ஆண்டவர் சொன்னபடி சரியானபடி அவர் சொன்ன வார்த்தை, நான் உள்ளங்கையில் வைத்திருக்கேன்னு சொன்ன அதே வார்த்தைப்படி அவனை கரெக்டா ஊழியத்துக்கு கொண்டு விட்டாரு. அதுக்காக பாரப்பட்ட கண்ணீர் விட்ட நாட்களா உண்டு, அதே எப்படி ஆண்டவர் கொண்டு வந்திருக்கிறார். Okay, Auntie, I would like to know how it was to be a mother of Daniel Anna, because women are very emotional about certain things. My mother, if she sees me dressed as a devil or something black itself, she feels like almost I'm the son of a devil, like that she considers. So how was it being a mother, being a woman, seeing your own child going into certain things, trying various paths in his life, be it he has mentioned that he has been into alcohol, and even he has mentioned that he was in satanic worship. So how was it to be a mother of Daniel Anna during all these times? காலத்தை நான் நினைக்கும் போது, ஆனா இன்னைக்கு நினைத்து நான் கர்த்தரை துதிக்கிறேன். when he was studying in 7th standard, அப்பமே அவன் வந்து 7thல கொஞ்சம் ஃபெயில் ஆயிட்டு டோனாவூர்ல இருந்து எடுத்துட்டு வந்தோம். நான் ரொம்ப டிப்ரெஷனா இருந்தேன். நிறைய காரியங்களை நினைச்சு, ஏன்னா சில காரியங்கள் நாங்களும் ஃபெயில் ஆயிட்டோம்னு சொல்லிட்டு அந்த டைம்ல நான் உணர்ந்தேன். அதனால அங்க எடுத்துட்டு வந்தப்ப ஆண்டோட சமூகத்துல நான் உட்கார்ந்து ரொம்ப அழுது ஜெபம் பண்ணேன். அந்த நாள்ல கர்த்தர் ஒரு வார்த்தையின் மூலம் என்னோடு கூட பேசினார். Instead of the thorn bush, a cypress will come up, and instead of the briar, a myrtle will come up. It will make a name for Yahweh as an everlasting sign that will not be destroyed. அந்த நாள்ல கர்த்தர் எனக்கு இந்த வார்த்தையை கொடுத்தார். என்ன கேட்டாக்க, அந்த நாள் அவனுக்கான ரொம்ப பிரேயர் பண்ணிட்டு இருந்தப்போ டிசம்பர் 31 நானே அந்த நாட்கள் நான் டேனிக்காக ரொம்பவே நான் பிரேயர் பண்ணேன். அப்ப கர்த்தர் கொடுத்த வார்த்தை, முட்செடிக்கு பதிலாக தேவதாரு விருட்சம் முளைக்கும், காஞ்சொரிக்கு பதிலாக மிருது செடி எழும்பும், அது கர்த்தருக்கு கீர்த்தியாகவும் நிர்மூலமாகாத நித்திய அடையாளமாகவும் இருக்கும். இந்த வார்த்தையை அவன் வந்து 7th ஸ்டாண்டர்ட் கம்ப்ளீட் பண்ணும்போது ஆண்டு எனக்கு அந்த டிசம்பர் 31 அவன் 7th கூட முடிக்கல, அந்த டைம்ல எனக்கு இந்த வார்த்தை ஆண்டு கொடுத்தாரு. அதனால அதுக்கப்புறமா அவனுடைய வாழ்க்கை அநேக நேரங்களை எனக்கு ஒரு முள்ளாவும் ஒரு காஞ்சொரி செடியாகவும் தான் இருந்துச்சு. காஞ்சொரினாக்கா அது காட்டு முள்ளு, தமிழ்நாட்டில் அந்த காஞ்சொரின்னு சொல்லுவாங்க. அது மஞ்சப்பழம் பழுக்கும், அது பார்த்தீங்கன்னா குத்துனா பயங்கரமா வேதனை இருக்கும், தேல் கொட்டின மாதிரி அந்த மாதிரி வேதனை இருக்கும். அவனுடைய லைஃப்பை பார்க்கும்போது நிச்சயமா நிறைய காரியங்கள் அப்படி இருந்தா. ஆனா ஒண்ணு மாத்திரம் நான் கர்த்தருக்கு நான் நன்றி செலுத்த முடியும். எப்பெல்லாம் அவன் வழி தவறி என்னென்ன காரியங்கள் அவன் செய்யறான், எதுல அவன் ஈடுபட்டு இருக்கிறான்றத எனக்கு வந்து ஆண்டவர் என்ன தெளிவா அப்படியே ஆண்டவர் சொப்பனத்துல காட்டிடுவார். அவன் எந்த பாதையில போயிட்டு இருக்கிறான், அவனுக்கு என்ன கஷ்டம் வரப்போகுது அப்படின்றது எல்லாத்தையும் ஆண்டவர் எனக்கு வந்து முதல்ல நேரமே காட்டிடுவார். இல்லைன்னா வசனத்தின் மூலமா என்கிட்ட முதல் நாளே பேசிடுவார். அதனால எனக்கு என்னாச்சுனாக்கா அந்த பாதைகளை கடந்து வர்றது எனக்கு ரொம்ப ஈஸியா இருந்துச்சு. என்ன வந்தாலும் சரி, அந்த பாதையில கூட நான் பிடிச்சுக்கிட்டது இந்த ஒரே ஒரு வார்த்தை. நிச்சயமா இன்னைக்கு ஒருவேளை முட்செடியா இருக்கலாம், காஞ்சொரியா இருக்கலாம், ஆனா அவனுடைய வாழ்க்கை ஆண்டவர் என்ன செய்ய போறாரு, ஒரு தேவதார் விருட்சமா அநேகருக்கு அது அடையாளமா நித்திய காலமான ஒரு அடையாளமாக இருக்க போகுதுன்ற அந்த ஒரு விசுவாசம் எனக்குள்ள இருந்தது. அதனால நான் வந்து தைரியமா ஜெபத்துல ஆண்டவரோடு கூட போராடினேன். ஆண்டவரே, நீங்க சொன்னதை செய்வீங்க, ஏற்ற காலத்திற்கு தரிசனம் வைக்கப்பட்டிருக்குன்னு சொல்லப்பட்டபடி அந்த வார்த்தையை நான் பிடித்து கொண்டதுனால கர்த்தர் நிச்சயம் அவனுடைய பாதைகள் நிறைய அவன் என்னென்ன பண்ணான்ற இந்த காரியங்கள் எல்லாத்தையும் கர்த்தர் என்கிட்ட தெளிவா காட்டி கொடுத்தாரு. ஹாஸ்டல் லைஃப்ல நிறைய பாதைகள் அவன் செய்த தவறு நிமித்தம் நிறைய பாதைகளை கடந்து போனான். அதெல்லாம் கூட அவங்க அப்பா கிட்ட நான் எந்த ஒரு காரியத்தை நான் ஷேர் பண்ணதே கிடையாது. ஆண்டவர் எனக்கு வெளிப்படுத்துவாரு. அதனால மறுநாள்ல எனக்கு அதே போல போன் வரும், இல்லைன்னா எனக்கு மெசேஜ் வரும். நிறைய காரியங்களை நான் அவங்க அப்பா கிட்ட ஷேர் பண்ணதே கிடையாது. ஆனா அதை அப்படியே எடுத்துட்டு போய் நான் தேவ சமூகத்துலதான் உட்கார்ந்து நான் அழுதது நாட்கள் உண்டு. ஆனா தேவன் எனக்கு பதிலா கொடுத்த அந்த வார்த்தையை விசுவாசத்தோடு நான் பிடித்து கொண்டேன். நிச்சயமா ஒரு நாள்ல கர்த்தர் அவனை மாற்றி திரும்பி கொண்டு வருவாரு. அவருக்கு அடையாளமா, அவருக்கு நாமத்துக்கு புகழ்ச்சி அவர் நிச்சயமா வைப்பாருன்ற விசுவாசத்தோடு கூட நான் கடந்து சென்றேன். அவனுக்காக அதிகமா உபவாசித்து ஜெபிக்க கர்த்தர் எனக்கு பலன் கொடுத்தாரு, கிருபை கொடுத்தாரு.
அந்தந்த நேரங்களில் வார்த்தைகளை கொடுத்து கர்த்தர் என்னை பலப்படுத்தினார். அதற்காக நான் கர்த்தரை நான் துதிக்கிறேன். இன்றைக்கு அதே போல கர்த்தர் மாற்றி கொண்டு வந்திருக்கிறார். Yes, Auntie. Definitely to be a mother during those tough times and to face all those tough times, years with Daniel Anna, it should have been a very tough one. But in this one, I am also amazed to see how being a spiritual person helps ease the process. Like God showed you in visions, God gave you verses about Daniel Anna's life and all that. I'm very amazed to hear how being a spiritual person you overcame all these situations with ease. Uncle, I would like to ask one more question to you. That was how your spiritual life was. How was your walk with God when Daniel Anna's life was going in a bad way? As a parent, you can pray for your son once or twice, but when they're going away from God and when they're constantly doing something from the will of God or from the way in which you expect them to do, you will be frustrated, sometimes even depressed. So how was it being a dad through all these tough times? Can you share with us some thing about how your prayer life and how your walk with God was? ஒரு முறை ஒய்ஃபுக்கு டேனியுடைய அம்மாவுக்கு கேன்சர் ஆகும்போது ஸ்கூல்லேருந்து 10th படிக்கணும்னு நினைக்கிறேன். அந்த நேரத்தில் அவங்க அம்மா வந்து பார்க்க வரோம். பார்த்துட்டு இந்த அவங்க அக்காவும் வந்தாங்க, அவனும் வந்து பார்த்துட்டு அந்த கேன்சர் அந்த பார்ட்டு வந்து கட் பண்ணி போட்டு ஃபுல்லாக பிளட் அவனும் பார்த்தான், நானும் பார்த்தோம். அப்போ நானும் பார்த்து அழுத நாட்கள் உண்டு. அப்போ அவனை மறுநாள் பஸ்ஸில் ஏற்றி ஸ்கூலுக்கு அனுப்பணும், ஜவாதி மலை. அப்போ போகும்போது பஸ் ஸ்டாண்டில் நான் சொல்கிறேன், அம்மாவோட நிலைமை பார்த்துக்கோ, ஹாஸ்பிட்டல் இருக்கிறாங்க, நீ நல்லா படித்து ஹாஸ்பிட்டல். நான் அங்கே பக்கத்தில் ஒன்று அழுதுகிட்டே நான் சொல்கிறேன், அம்மா இப்படி இருக்கிறாங்க, ஒரு நாட்கள் என்ன பண்ணணும்னு தெரியாது, சின்ன குழந்தை ஒரு இருக்குது, ஒரு நாட்கள் நீ தான் வந்து நல்ல ஆண்டோர்கள் வந்து போய் நல்ல ஸ்கூலுக்கு ஜோம் பண்ணி, நீ பண்ணுற ஜோம் தான் அம்மாவுக்கு சீக்கிரம் ஹீலிங் ஆகணும். அம்மா இல்லைனாக்கா என் நிலைமை ரொம்ப நான் எப்படி கஷ்டப்பட்டேன்னு உனக்கு நல்லா தெரியும் அப்படின்னு சொல்லி நல்லா அட்வைஸ் பண்ணி ஒரு சின்ன ஜோம் பண்ணி பஸ் ஏற்றி வச்சேன். 3ஆவது நாள் ஒரு வாரம் கழிச்சு அங்கேருந்து ஒரு பெரிய ஒரு பேட் மெசேஜ் எனக்கு வரல, அவங்க அம்மாவுக்கு கேள்விப்பட்டு எங்கிட்ட சொன்னாங்க. இன்னொரு மெசேஜ் வந்தது. அப்பம் கேட்டாங்க, ரூமில் உட்காந்து ஓன்னு அழுதேன், தேம்பி அழுதேன், கண்ணீர் விட்டு அழுதேன், போறான்னு ஆண்டவர்கிட்ட, ஆண்டவரே எனக்கு ஒன்றும் புரியல ஆண்டவரே, நீங்கள் தானே கொடுத்தீங்க, நீங்கள் தானே உள்ளங்களை வரைந்து வைத்திருக்கேன்னு சொன்னீங்க, எனக்கு ஒன்றும் புரிய மாட்டேன்னு சொன்னேன். அப்போவும் அதே வார்த்தை தான் சொன்னார், நான் அவனை உள்ளங்கையில வைத்திருக்கேன்னு சொல்லி ஆண்டவர் சொன்னார். அப்போதான் எனக்கு முழுமையாக நான் என்ன பண்ணேன், என்னை ஒப்பு கொடுத்தேன். ஆண்டவரே இது என் பிள்ளை கிடையாது, இன்னிலிருந்து நான் எதுக்குமே அவனுக்கு ஒன்று சொல்ல மாட்டேன், எதுவுமே அவன்கிட்ட பேச மாட்டேன். அண்ணா ஒன்னே வந்துட்டு அவனுக்கு கூட செய்ய வேண்டிய கால் மட்டும் நான் செய்வேன். அண்ணா இது உம்முடைய பிள்ளைன்னு சொல்லிட்டீங்க, உம்முடைய பிள்ளைன்னு சொல்லிங்கனாக்கா நீங்கள் தான் கரெக்டான வழியில் கொண்டு போகணும், கரெக்டான பாதையில் கொண்டு போகணும். கடைசி வரைக்கும் என் கண்ணால் நான் பார்க்கணும், என் காதால் கேட்கணும், அவன் எங்கே இருக்கிறான், எப்படி இருக்கான், எப்படி சொல்கிறான், உமக்கு எப்படி பிரைட்னஸாக ஊழியம் செய்ய போகிறான்றது நீங்கள் தான் எனக்கு காமிக்க சொல்லி ஒரு சின்ன ஜெபம் அன்னைக்கு பண்ணேன். இனி அவனை ஆண்டவர் பிள்ளைன்னு ஒப்பு கொடுத்தனால ஆண்டருக்காக அவன் ஊழியம் செய்தா போட்டான். தேவ வசனம் அவன் மூலம் பரவனா போதும், தேவ ராஜ்யம் அவனுக்கு அவன் மூலம் மகிமைப்பட்டா போதும். அதே எங்களுக்கு மனப்பூர்வமாக திருப்தியான ஒரு நிறைவு இருக்கு, சந்தோஷம் இருக்கு, சமாதானம் இருக்கு. அதுக்காக தான் நான் அவனுக்கு ஒப்பு. Thank you, Uncle, for sharing with us about your prayer life, the way in which you prayed, crying in your inner room. I certainly believe that Daniel Anna's transformation was because of this individual prayers that you made with God. Thank you for being with us in this show. I hope you have all enjoyed listening to Daniel Anna's parents' testimony, the way in which they overcame these tough situations and parts in their lives. Definitely being a spiritual person, praying to God helps them pass these tough situations with ease. And you could have understood that it was their prayers which helped in Daniel Anna's transformation.
if you are blessed with this video, we'd like you to share it with the parents who have children struggling in all these addictions. I hope you are blessed by this video. I'll see you in next episode. Thank you.